الحمد لله نحمده العلي العظيم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى আমরা আবার সুযোগ দিয়েছেন আমরা একত্র হইতাম পারি ইয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দ্বীন মুহাম্মাদিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে আমরা শুনতাম পারলাম শোনাইতাম পারলাম আর সুযোগ পাইছি যে আমরা এগুলো এখনো আমল করতাম পারি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইছেন পরীক্ষা লাগি, কিন্তু আমরা এই পরীক্ষা তাইয়া বেড়া লাগিয়েছি। আর এই দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু সৌন্দর্য জিনিস, দুনিয়ার যে লোভ আছে, এইগুলা জিনিসের পিছনে আমরা পড়ে গেছি। আর যারা পড়ছেন না এর হইলা আসল হকদার আল্লাহর বন্ধু হল আহলুল্লাহ। আর তারা অন্যরেও রাস্তা দেখে দেয় যে কিরকম আমরা এইরকম এই লোকটাকে বাঁচলাম করি। ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি কইছেন এক উদাহরণ দিয়া যে একজন ব্যক্তি তান্ডে একটা সিংহ দৌড়ে গেল, lion is chasing this man, আর এই ব্যক্তি তাই আখতা একটা কুয়ার মধ্যে হয়ে গেছে। Whilst running, he fell into this well. Whilst falling, he held on to this rope. তাই পুরার অবস্থায় দরিয়া ঠিক আছে আসছিল, দরিয়া এখনো কুয়ার ভিতরে দরির মধ্যে দরিয়া ঠিক আছে আর এই অবস্থায় যে সময় উপরে দিয়ে দেখলা তখন দেখলা ওই সিংহটা বাড়ছে চক্কর দেয়, তাই না? এটা তাই যে সময় নিচে দিয়ে চাইছেন, নিচে চাইয়া দেখেন বড় একটা হয়ে বইতেছে, তাই পড়তা এও হইতো। তখন রসির মুখায় দেখলাম রসির নিচে দিয়ে দুইটা বন্ধু, একটা খালা একটা দোলা, এই রসিরে খাইতে আছে। So while he was hanging on that rope, he looked up and he saw there was a lion which was encircling the well. You're understanding, brothers? You understand English better or Bangla better? Very good. I will try and do both, inshallah. So he looked up and he saw this lion. It was encircling the well. When he looked down, whilst hanging on that rope, holding on to his dear life, he saw there was a big snake with his mouth open. You have heard of like giant anaconda, it can swallow a human being whole, even bigger creatures than human being. It's a big snake. Then he looked at that rope and he saw eating away at the rope were two mice. One was black and one was white. Now that he is worried, concerned, তাই তখন চিন্তা করে গেছেন যে উপরে দিয়েও খাতরা নিচে দিয়েও খাতরা, এবারে দড়ির ধরছি এই দড়িরটাও খাইলে এরকম দূরে। তখন তাই যেখানে লকটিছেন, where he was hanging, he looked straight and he saw this honeycomb. You know honeycomb, bees make honey, so he saw this honeycomb and he put his finger in the honeycomb and he took a lick of the honey and it was so tasty and so beautiful. He took some more and some more. তাই যে সময় খেয়াল করলা যে তার সামনে গীতা উপরে দিত খাতরা, নিচে দিও খাতরা, দরিত খাতরা, সামনে গীতা দেখেন যে একটা মধুর যে আপনার মৌমাছিয়ে মধু বানায় তার একটা বাসার মধ্যে রাখে, ওলাখানে একটা বাসা, তাই ও বাসার মধ্যে আঙ্গুল হারাইছেন আর এর সামান্য মধু আনিয়া পয়লা দেখছেন এই মধুটা খুব মজা অবস্থায় মধু খাইতে আছেন। আর মধু খাওয়া গিয়া তাই সিংহর কথাও ভুলে গেছেন, হাফর কথাও ভুলে গেছেন, কুন্দুরও কথাও ভুলে গেছেন। So whilst he was enjoying this lovely, wonderful, tasty honey, he forgot about the lion, he forgot about the snake, he forgot about the two mice, because he was indulged in that pleasure. So this great wali and scholar of Allah Azza wa Jal, Imam Ghazali rahmatullah alayhi, he says that lion, this whole example, the lion was the death. এই সিংহটা আছিল মৌতর উদাহরণ। আর যে
দড়িটা আছিল, এটা আছিল তার হায়াত, hayat. So the rope was his life. It was representing the life. The lion was representing death, waiting to get him. And the snake was representing the grave. We all have to go one day. We are fortunate to get a grave or not, but we will all have to go to the world of Barzakh, which is the real world, where all the hidden matters are going. And the two mice, the black and the white, they were representing day and night. As it was eating the rope away, so what they're trying to say is that day and night are going, his life is becoming shorter and shorter. Death will get him and he will fall in the grave. তো ইনশাআল্লাহ আপনারা বাংলায় আমার মনে হয় আরো শুনছেন, তো আমরা যুবক ভাই না স্কুল কিছু জন তারাও আমরা একটু ইংলিশে শুনানি উচিত মনে করি। আপনারা কি তা মনে করেন? এর মত আছে। So now what Imam Ghazali rahmatullah is saying is that because he indulged himself in the honey, he forgot about these things. And what does the honey represent? Do you know? The dunya, this world. So when people get involved in dunya so much, buying like big cars, I want a big house, I don't care, I want lots of money so I can go out with my friends all the time, I can go to town, I can do all these things. People forget about death. People forget that they have to go to the grave. People forget that their life is getting shorter, and in other words, they neglect the real purpose why Allah subhanahu wa ta'ala sent us here. You understand? কিন্তু এই যে দুনিয়ার যে দুঃখের মধ্যে আল্লাহর ওলি হল তারা কোনো সময় এই দুনিয়ার দুঃখের পিছনে পড়েন না, তারাও শয়তানের চেষ্টা করে ধোঁকা দিবার লাগি, নফসও চেষ্টা করে সকল সময়, কিন্তু তারা উফতা আরো শয়তানরে মাখাল বানাই দেয়। তারা এগুলা উত্তর দিতে পারেন, যেহেতু তারা যে ট্রেনিং লইছেন, তারা উস্তাদের কাছ থেকে, ওলামা ইকরামের কাছ থেকে, মুশাওয়ার কাছ থেকে, তারা এই যুদ্ধের মধ্যে কোন সময় কোনটা লাগে জানা আছে, তারা কাছে এইগুলোর অস্ত্র আছে। আসলে তো there is a war going on between shaitan and humankind. So in a war, who usually wins? The ones with the weapons and the one who know how to fight the enemy. So these pious people and the scholars, they know how to fight the shaitan. They know when something comes in front of them how to react. আমরা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা রাখছি গত 3 সপ্তাহ ধরে আমার মনে হয়। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্বন্ধে হযরত শফিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাই বয়ান করা যে একদিন আমি আর ইমাম সাহেব আমরা আটি যারাম যে তুমি এক জায়গার মধ্যে, তখন দেখলা একজন মানুষ তান দিকে আইরা, তো তাই যে সময় ইমাম সাহেব রে হযরত শফিক রহমতুল্লাহ আলাইহি দেখি লইছেন, তাই রাস্তা পারিয়া আবার অন্যদিকে যারাগে চুপচাপ হইয়া নিরিবিলি যেন মানে এরা দেখতা না, তাই না দেখিও রাস্তা বদলে যারাগে। তখন কু গিয়া ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি তাই ও ব্যক্তিরে ডাক দিয়েছেন, অমুক জোরে ডাক দিয়েছেন, তো যাওয়ার পথে অমুক তুমি কম দিয়াও আর এটা কে আনছেন আনাবাদে। এই যে ব্যক্তি তাই তো খুব নতইয়া সামনে উপস্থিত হয়েছেন, ইমাম সাহেব জিকাইলা যে তুমি ইলা রাস্তা বদলে এখানে যারাইগে, তুমি এই যে রাস্তা আমরা দেখে রাস্তা কেনে যারাইগে, কোন দুঃখ? তখন তাই বললা যে হযরত আমি আপনার কাছ থেকে 10,000 দিনার কর্জা নিছিলাম। So you could say modern day 10,000 pound he borrowed. 10,000 pound মনে হলো কাজ হইতে জমানা। তো 10,000 দিনার আমি কর্জা নিছিলাম, আর আপনারে যে সময়ের কথা কইয়া দিছিলাম যে আপনারে অতদিন করে দিলেন, এই সময়টা গেছে গিয়ে আমি তো আপনার বসাইতে পারছি না, যার কারণে আমি শর্মিন্দ হইয়া আমি রাস্তাটা ফলো করি, আমি আপনার সামনে এইতে আমার লজ্জা করে, যার কারণে আমি যাওয়ার পথে আসলাম। তখন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ কইলা যে সুবহানাল্লাহ, আমার কারণে তোমার ও অবস্থা হইছে। আজ থেকে আমি আমার নিজরেও সাক্ষী রাখলাম, আশেপাশে যারা আছেন এরাও সাক্ষী রাখলাম, আমার নফসও সাক্ষী রাখলাম, আর আমি কইলাম যে ই যে কর্জা আমার কাছে আনিছে আমি এটা মাফ করে দিয়েছি, তুমি আমার আর দল যে আমার কারণে তোমার ও বস্তু হইছে, তুমি আইসে দেওয়া লাগতো না, আর তুমি কোনোদিন আর ডরাইবাই না যে আমার সামনে গিলাইতে, তুমি আমার সামনে আইবা। তো
এটা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় যে আল্লাহর ওলি হলে তারা এই দুনিয়ার দিকে এই যে আমরা যারা মায়া মহাব্বত আছে যে ওই তুইব বাড়তইব এইরকম মায়া মহাব্বত দুনিয়ার দিকে না, বরঞ্চ তারা আরো মানুষের সাহায্য করেন কি লাগান অন্য মানুষের আগ্রহিত হবেন যে আমল করতে পারে, দিনের দিকে আইতে পারে। ইমাম সাহেব যে মাফ করে দিছেন, কেন মাফ করে দেওয়ার অনেক রহস্য আছে, কিন্তু সর্বপ্রথম রহস্যের মধ্যে একটা রহস্য হলো যে ইমাম সাহেব দেখছেন ও জিনিসটা শয়তানে ব্যবহার করিয়া এই ব্যক্তিরে সালেহ মানুষ ফরেজগার মানুষ থেকে দূরে রাখে, ইমাম সাহেব থেকে দূরে রাখে, মসজিদ থেকে দূরে রাখে। ফরজ নামাজ জমাতের সহিতে যে ব্যক্তির জমাতর নিয়ত করি বারো যে আমি জমাত করতাম, এই মানুষের যদিও জমাতর 1 রাকাত জায়গা 2 রাকাত জায়গা, কিন্তু তার মধ্যে নামাজটা পড়ে যায়, এটা আপনারা লক্ষ্য করে দেবা। যে ব্যক্তি গরম মাঝে নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন এর অনেক সময় নামাজ ছুটিও যায়। নামাজের সম্বন্ধে উলামা একরামে ফরমাইছেন মহিলা হল লাগি হইল যে নামাজের সময় যে সময় ঢুকি যাইব যত সকাল করেন নামাজটা আদায় করে দিতে, তারা গরমে যে কোনো আদায় করে দিতে। আর পুরুষের লাগি হইলে যে ওয়াজিব আপনার মসজিদ হইয়া জমাতের সহিতে নামাজ পড়তা, কিন্তু বলছেন যে ব্যক্তি নামাজে লেট করে মহিলা হোক আর পুরুষ হোক, বলছেন যত সময় যায় এগুলো রুহানি জিনিস, বলছেন যে এইভাবে লাগে যে তারা খান্দর উপরে যে একটা বর দেওয়া হয়েছে, ওজন দিতে হয়েছে, ওজন বাড়তে ফার পরিমাণ যে সময় ওজন হয়ে যায় তখন এই মাসে এই নামাজটা আদায় করতে খুব মুশকিল হয়। তোকা আমার কাছে হলেও মানুষ আইন যে এখন কিন্তু আমরা লম্বা দিনের মধ্যে আছে, দিন লম্বা, তোকা জোর নামাজ পড়তে গিয়া আপনি অনেক লম্বা সময় পাইলেন। আমার মনে হয় কোন জায়গা আছে যে 6:29 অথবা 33 পর্যন্ত গিয়া তার বাদে গিয়ে আসরে গিয়ে ঢুকে কত লম্বা দিন হলে জোর নামাজ পড়তে পারেন, কিন্তু যেহেতু এরা নামাজ জমাতে পড়বে না বা এইরকম তো কেউ হয়েছে না, এরকম পরিবার আমার তো নামাজ ছুটি যায়, আমি নামাজ জোর এতটুকু লম্বা সময় পাওয়ার বাদে তো কারণ কিতা দেখা যায় যে ও শয়তানে যখন পড়বে না পড়ে একটু বাদে, কিন্তু যে একটু বাদে তার সামনে নিয়ে অক্টাদের ও খামাইবে, ও মানুষই যারা একেবারে খামো নাই যে কোনো কারণে খাম পাইরা না বা খাম ছাড়িয়ে ব্যবসা বাণিজ্য, এরাও ফেরা সময় জিনিস ভাই আমি খামও নাই কিন্তু সময় তুমি দিতাম পারি না। কিন্তু আসল জিনিসটা হইল যুদ্ধ চলছে, আমরা ঘুমাই নাই কম বেশ সকলেও ঘুমাই, হয়তো আমরা কেউ বেশি ঘুমাই কেউ কম ঘুমাই, কিন্তু মোটামুটি সকলেও আমরা ঘুমাই, শয়তানে কিন্তু ঘুমায় না। আমরা ঘুমো থাকলেও হে তার গার্ড একজন লাগে তাকে আমরা করিয়া ফুল মন্ত্রযন্ত্র করিয়া ছাড়তো, এই 3টা গাইড দিয়া ইনশাআল্লাহ আপনারা 3 গাইড কিলা দিয়ে 3 গাইড কিলা বাংবেন, আমরা ঘুমাই গেলে আমরা জাদু করেন 3টা গাইড দিয়া তো এই গাইডও কিলা বাংবেন ইনশাআল্লাহ দিন আপনারা বলেন। আল্লাহর ওলি হলে তারা এই দুনিয়াবীর জিনিসের যে মায়া মহব্বত তারা এইগুলা কন্ট্রোলের ভিতরে আছে, তো ট্রেনিং হচ্ছে, ও ট্রেনিং এর কথা বারবার আমরা ওখানে আপনারা কই যে আপনারাও অৌকা আমরা এখন সাহায্য করি, আমরা ফায়দা উঠাই। হয়তো এই ব্যাপারে 2-1টা জিনিস আমি যেটা আপনারা আমি জানাই না, অন্য ব্যাপারে আপনারা আমার চেয়ে অনেক জিনিস জানেন আমি মনে করি, আপনারাও আমার সাহায্য করবা। অন্য হালাল জিনিসের সম্বন্ধে আপনারা অনেক জিনিস জানবেন, হয়তো কেউ আপনার মধ্যে শেফ আছেন, কেউ ওয়েটার আছেন, কেউ বিজনেসম্যান আছেন ইত্যাদি আছেন, আমার হয়তো অত অভিজ্ঞতা নাই, কেউ আপনার মধ্যে শিক্ষিত আছেন ডিগ্রি বা GCSE এই লেভেল একটা ওয়ার্ড। যাই হোক ওলি আল্লাহর খাম হইল যে তারা সর্বপ্রথম নিজরে বাসাইন, এরপরে তারা গড় কুটুম খেয়ে ইত্যাদি, এরপরে 12 মানুষে আপনারা গত সপ্তাহে যাবে একটু লম্বা করে বলছিলাম এইভাবে করতে থাকেন। কিন্তু এখানে মাঝে আয় যে আপনি আপনার নিজরে বাঁচিয়ে আনলে বইতে লইত না, আপনি তোমার আপনার কুটুম খেসর লগে সম্পর্ক ঠিক রাখতে হইবা, তারা সাহায্য করতে হইবা। যদি আপনি আপনার কুটুম খেসর লগে সম্পর্ক ঠিক রাখেন না, আল্লাহ কত বড় জিনিস এইদিন কইছেন যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাব আদাবুল মুনফরিদ এইরকম একটা কিতাব, ইমাম বুখারীর মধ্যে খালি মনে হয় না যে বুখারী লিখছে, আরো কিতাব আছে, তো এই কিতাবের মধ্যে এক ঘটনা বয়ান করছেন যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাই যার মাধ্যমে বেশি আদরা হাদিস সকল আইছে আমরা কাছে পৌঁছিছে, বেশি আদরা তাইন কইরা তাইন এইরকম মনে হয় যে সময় মজলিস করতাম নসিহতর জিকিরর যে কোনো মজলিস করতাম, তাই ও মজলিসের মধ্যে কইতা তোমার তানোর মধ্যে যারা সম্পর্ক ঠিক নাই কুটুম খেসো লগে
আমার মসজিদ থেকে উঠিয়ে যাও, কত বড় কথা। আপনার মধ্যে যারা কুটুম খাইসর লোকের সম্পর্ক ঠিক নাই, আপনারা উঠিয়ে যাও কেন? কারণ কিতা? কারণ একটা হইয়া যে ও এক ব্যক্তির কারণে আমরা বাকি যারা সকল আছি এরারও দোয়া খবর হইতে নাই। চিন্তা করি দেখেন কত বড় কথা, যে ও ব্যক্তির কারণে বাকি যারা সকলে কেন আছে এরার আমলও গিয়া আসলে যাব, দোয়াটা পর্যন্ত খবর হইত না। কেউ হইন নানি ও তো গেছাইল রাইতো আমার একজনে কইয়া যে আপনারা কইন বয়ানো, হুজুর হলেও কইন, হুজুর সাহেবও কইন, মশায়েখও কইন, উলেমাও কইন, জিকিরের সময় দোয়া কবুল হয়। আমি তো অত বছর ধরে দোয়া করা, আমার দোয়া কবুল হয় না। এই ব্যক্তি সরল মানুষ, বালা মানুষ, আমার চেয়ে বালা মানুষ, কিন্তু তান জানা নাই হয়তো ওটাও তো একটা কারণ হইতে পারে, ওটাও তো একটা কারণ হইতে পারে। আর একটা কারণ হইলো যে দোয়ার কবুলিয়তের দরজা তিনটা আছে, হয়তো তানিটা জানটা না। একটা তো হইলো যে আমি দোয়া করছি আল্লাহ আমার এখন লাল গাড়ি দোকা, আল্লাহ আমার লাল গাড়ি দিয়েছে, রেড ফারারি। There are 3 stages of dua being accepted. So don't become disheartened when you ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, can I have this? And you think, where is it now? Because maybe your dua is still accepted. The first or one of the level is that whatever you ask for, you get this. Now the second level or the other level you could say is that you have asked for a red car, but Allah subhanahu wa ta'ala decided, I accept your dua, but maybe for you white car is better. So Allah will give you a white car. And the other level, which the mashayikh and everybody unanimous, is the highest level of acceptance. What is that acceptance? That acceptance is Allah subhanahu wa ta'ala saying, okay, you have made dua for a red car, I accept your dua, but I am not going to give you red car. I am going to save this dua for the day of judgment. Because on that day, it is such a hard day, a mother will not want to know the child, and the child will not want to know the mother. Why? In case you say, give me one neki. Because here in this country, the currency is pound and euro. But in Akhirah, the currency is neki. Deeds, good deeds. It's such a hard time. So imagine you owe somebody by mistake, you forgot to give pound, or you slap somebody and you owe them a slap, or you have taken something borrowed, you forgot. How will you return that day? Let's say even 1 penny. On that day, if you were to give him £1,000,000, he's not going to take it. And it's not possible to give him £1,000,000. He'll say, I want your good deeds. And if he takes your good deeds, then what will happen to you? You won't have any good deeds left and you might go to hell. May Allah save us from hell. So those are দোয়ার কবুলিয়তের দরজা 3 রকম আছে, হয়তো তাই এটাও জানতা না। তো এই যে আমরা কুটুম্ব লোকের সম্পর্ক ঠিক রাখতাম, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কত বড় কথা হইয়া যে সময় তাই এইভাবে কথা কইছেন, লোকা এই কথা কইন গেল যে তুই তখন তুই জমানাটাও আলা জমানা আছিল, বালা জমানা আছিল, একজন মানুষ খারাপ হয়েছে 3 বার খোয়ার বাদে। সময় তাই 3 বার কইছেন যে আমার এই মসজিদের মাঝে যে কুটুম্ব লোকের সম্পর্ক ঠিক নাই, উঠে যাও, তোমার তার কারণে আমরা সব বরবাদ দিব। লোকা এন কারণে যে এরার বরবাদ হয়ে যায়, এন অবস্থা কিতা, এন অবস্থা কিতা। এর বাদে আর একটা কথা আপনারা লক্ষ্য করুক, এই কথা কইছেন না যে তোমার তার মধ্যে যারা জুয়াকুর, মদকুর, সুদকুর, জিনাকুর এরা উঠে যাবে, এই কথা কইছেন না। এটা থেকে আমরা বুঝতাম পারলাম যে এইগুলা জিনিস তো খারাপ, সবু মানে যে জিনাকুর, জুয়াকুর এটা তো অনেক খারাপ। এর চেয়ে খারাপ হলো যারা সম্পর্ক পরিবারের সাথে ঠিক নাই, এরা তো লাগে আরো উত্তম ভাবে খারাপ। বড় হিসাবে তো হযরত সৈয়দনা আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, গৌসুজ জামান, শাহবাজ আলা মাকান, তাই তো তার মজলিসে এইভাবে কইতা, তার মুরিদানের বিশেষ করে তাই এইভাবে কইতা। তাজকিয়ার যে রাস্তাটা বিভিন্ন মাশায়েখে বিভিন্ন ভাবে চালু করেন বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রীর উপরে, তাই এইভাবে কইতা অমুক তুমি খারাপ হয়ে যাও। এখন তার মজলিসে কোনো সময় 5000 মানুষও থাকতে পারে, শত শত মানুষ, তুমি খারাপ খারাপ বাদে বইতা ও যে দেখায় তুমি একজন শখস, এন দাড়ি আছে, পাগড়ি আছে, লেবাস আছে, এই মানুষ খুব খারাপ। এ গেছে কুরাইত গভীর রাত্রে ও গুনাহ করছে, বাড়ি যা। এটা তার ছাত্র ছাত্রীর লোকে করতাম এইভাবে। আর আম মানুষ যে সময় এটা
এরার সাথে কিতাব হতা, এরার সাথে ওইটা আমার মজলিসের মধ্যে যে জিনা কুরাছো, জোয়া কুরাছো, সুদ কুরাছো যাবি হইতো না। কত বড় কথা চিন্তা হয় দেখেন, তোমার জানো হইতে হবে, তোবা করছো না হতো না। যে ব্যক্তি বলছে হুজুর আমরা আইসি ওটার লাগে তোবা করতাম, ওই তুমি বই যাও। তোমার লাগি উপায় আছে, পদ্ধতি আছে, রাস্তা আছে, কিন্তু যে মানতেও রাজি না যে গুনার মধ্যে ডুবাত আছে তার লাগে তো কোনো উপায় নাই। যদি একজন মানুষের বেমার হয় আর হে মানতেও রাজি না হে বেমার করি, ওষুধ খাইব না, মুখে ওষুধ খাইতো না। তো এই শায়খের কাছে যাওয়া যেখানের মধ্যে তাজকিয়ার শিক্ষা বিশেষ করে দেওয়া, এটার মানেও যে আমরা মধ্যে বেমার আছে, নিশ্চয় আছে। শায়খ হোসেন প্রত্যেক বন্দার মধ্যে 5,000 রুহানি বেমার আছে। 5,000 বেমার তো আমরা কইতে পারতাম না, মুখস্থ করতাম না। যাই হোক, এই যারা পরিবারের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারেন না এরা লাগে খাতরা আছে। আর পরিবারের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার যে ফজিলত হল, অনেক ফজিলত হল আছে, যার কারণে মাশায়েখ কইছেন এই যে রজব মাসের মধ্যে মেহরাজের মাস, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহরাজ যে আরম্ভ হইছে, মাশায়েখে ফরমাইছেন যে 2টা বড় বড় কারণের পরে গিয়া মেহরাজ আরম্ভ হইছে। একটা বড় কারণ হইল গিয়া যে ওই সময় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেছলা তায়েফের মাটির মধ্যে পয়গাম লইয়া। আপনারা জানবা অবশ্য, উত্তম ভাবে জানবা যে তায়েফে কি ঘটনা হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ব্যবহার করেছে। শেষ পর্যন্ত ফেরেশতা আইলা জিবরাইল সাহেব বলেন শেষ করলেই তারা, আপনারা জানবা এগুলা, হুজুর না না শেষ কথা না, সবর করছেন, দোয়া করি আইছেন। এর বাদে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের মেহরাজ নিলা। এটা থেকে আমরা একটা সবর করতাম পারি যে আপনার আমার লোকে যদি কেউ বাদ ব্যবহার করিলাই, কুটুম শেষ হোক আর না হোক, আমরা সবর করতাম, চেষ্টা করতাম, আর উত্তর দোয়া করতাম, একজনের বালাই করতাম, বালাই করার চেষ্টা করতাম, বালাই আমরা করার চেষ্টা করতাম। আমরা যে হোক, আমরা যদি আমরা হোক সারিয়া একজনের বালাই করি, এটা মানে না যে আমরা হোক পাইতাম না। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইছেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে তুমি তোমার হক বা সারি দিবে, তোমার হক লাগি তুমি কোনদিন হারাইবে না, কিন্তু মানুষের হক দিবা, মানুষের সাহায্য করবা, মানুষের হক পৌঁছে দিবা। তখন তো প্রশ্ন আইছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হক কই থেকে পাইব, আমার যে হক আছে চাইতে আমি কই পাইব। হুজুর সাহেব উত্তরও দিয়া দিয়েছেন, তোমার হক তুমি আমার কাছে নিবা কিয়ামতের দিন। এখনো যে ব্যক্তি কইব আমি আল্লাহর রাস্তে ওয়াদা করলাম, আমার হক সারি দিব, আমি আমার হকের কিন্তু হতো না, অন্য মানুষের হক আদায় করবো, অন্য মানুষের হক লাগে আমি দরকার হয় জিহাদ করবো, আমার নিজরটা সারি দিব, যে ও আশায় যে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমার হক দিবা কিয়ামতের দিন, ইনশাআল্লাহ তাআলা মাশাআল্লাহ হোসেন তোমার হক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু আমরা তো ওগুলা জিনিস নিয়ে মারামারি করি না, মুখে আমার 100 পাউন্ড নিছলা দেরানা আমার ইয়ে ফেলিছেন, আমার ও জমিনের টুকরা পূজা ফেলিছেন, he borrowed my PlayStation game, he's not giving it back now. You know, I had FIFA 2014 and now I can't even play on it. It's going to be FIFA 2015 soon. তো এইরকম জিনিস তো পুরা হোক আপনি যদি সারি দেন। আর একটা জিনিস হলো যে মেহরাজটা আরম্ভ হয়েছে কই থেকে? আরম্ভ হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুটুম খেসর গড় থেকে। আপনারা যত কইছে কি বাটিরামো আমি ডিটেইলও দিতাম না, ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে আপনারা ডিটেইলে জানাইও। এটা থেকেও আমরা ও শিক্ষা দ্বারা বুঝতে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুটুম খেসে কেউ অনেক ভাগ ব্যবহার করছেন না, আমরা তো জানতাম হুজুরা কিতাব ব্যবহার করছেন না, সবসময় সবর করছেন, আরো বুঝাইছেন, মায়া করছেন। তা আপনারা আজকের মজলিস থেকে সম্পর্কে নসিহত নিবা, যদি আপনারা মনে করেন আপনার কুটুম খেসের মধ্যে ফের লগে সম্পর্কটা একটু উষ্ণীন আছে, যেটাও হয় আল্লাহর রাস্তে বাদ দিয়া আপনারা এই সম্পর্ক ঠিক করে কখন এই কুটুম খেসা যদি ছাড়েন না তাই টানটা লেগে যায়, আপনি আপনারটা হয়ে যাবে। যে কোনো এক ব্যক্তি এরকম বয়ান শুনছিলাম বিগত আমার মনে হয় 8-9 বছর আগে, ওনার বাদে সময় তাই শুনছিলেন এইগুলা ফজিলত মিলে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে হক আদায় করবা, যেহেতু মুখলিস মানুষ আসলে ইখলাসের সহিত শুনিয়ে গেছেন, তান চাচার লোকের সম্পর্কটা তেমন ভালো আছে না। তাই গিয়া মজলিস শেষ হয়েছে, ওনাকে আসার পরে গোসন খাওয়া দাওয়া করিয়া তাই অন্য একটা তখন লেট হয়েছে, টোটোই করায় ইয়াতান চাচার ঘর দরজা মারছে। চাচায় দরজা খুলিয়া
ঘুরি ঘুরি তো রক্ত সম্পর্ক কি তুই রে ফুত তো লেট এখানে ঘুরি ঘুরি তো রক্ত সম্পর্ক আমার বাতিজার লোকে মাছ কথা নাই 8-9 বছর এর আগে বারো বেশি তখন হঠাৎ রাত একটা সময় আমার দরজা মারছে নিশ্চয়ই কিন্তু হইছে তখন তো এই মায়ের থাকে না মনে শব্দগুলা কি চাইছে কি তুই রে ফুত কি তারাই দরজা মারছ তখন তো এই যে ব্যক্তি তার আজ্ঞা হইতান চাচারে ধরছেন দরিয়া ফাওয়া ধরছেন দরিয়া বলছেন চাচা আল্লাহর বাস্তে আমার মাফ করে দিন তখন চাচা এখন রে ফুট কি তুইছে জলদি উঠো কিতা মাফ করবে এখানে ফুটটা মাফ করবার হইছে না কি তুইছে রে ফুট এখন তো চাচারও দিল আমার বাতিজার কি কোনো মারাত্মক বেমার হইছে না কোনো একটা কেস আছে কত বিভিন্ন জিনিস চিন্তা ওই না আছে আপনি আমার মাফ করছেন না তো আমি উঠতাম না আমি ছাড়তাম না ওই ফুট কিতা হইছে ওখানে মনে হলে আমি ভুলি গেছি মাফ করা তো দূর হতে মাফ করার কোনটা হইছে না জলদি উঠতে দূর না চাচা আপনি আমার মাফ না করতে না বলতো আর খান্দো না খান্দো চাচাও ঠান্ডা বাতিজাও ঠান্ডা বিষয় কিতা তখন তাই সময় বাতিজা উঠলা শান্তিলা বলে চাচা আমি মনে হয় শুনিয়েছি সবার কাছে কি যে এইরকম ফজিলত আছে যে কুটুম্বের সম্পর্ক ঠিক হয় না তো আমার এই আমল ইবাদত এগুলোও খামিয়েতো না বরং আমার লাগে অন্য মানুষেরও ক্ষতি হইব চাচাদের সময় এইগুলা কথা উঠছিল না বলে ও ব্যক্তির সাথে সামনে আমারও লিয়ে যাও আমরা চাচাবাদের সম্পর্ক ঠিক না এতটা বছর ধরি আর একটা জিনিস তুমি শুনলে এইরকম পরিবর্তন হইতে আমিও তাকে যাই হবে আলহামদুলিল্লাহ এরা চাচাবাদের এখন সম্পর্কও বালা সবকিছু বালা চলতে আছে কিন্তু আমি এইখান বুঝতাম হইব যে কারণটা হইল যে এই ব্যক্তির মধ্যে এই চাহিদা পয়দা হয়েছে কোন চাহিদা বলে আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাই আমি দুনিয়ার সামান্য জিনিসের লাগি আমার আখিরাত করি ইনশাআল্লাহ আমরাও চেষ্টা করতাম আপনারাও দেহকা যদি আপনার হয়তো নাই মাশাআল্লাহ যদি থাকে আপনারাও যাচ্ছি এখন গরুকা আপনারাও যাচ্ছি গরু যাওকা গেহুকা দেহকা একটা হইবার হইছে আমারও বেলা দোষ এটা তো ঠিক না দেখবেন আপনারাও সেম রিয়াকশন পাইবা তখন হঠাৎ করে আপনার সম্পর্ক না কেউ লোকে 10 বছর 5 বছর বা যে যতদিন হোক আপনি যদি যাইনি এটা হইবে না হইতা না আর তোকে এটা শরীয়তেরই খেলাফ আপনি 3 দিনের উপরে একজন মানুষের উপরে বসা থাকতো না নারাজ থাকতো না মানতে থাকতো না কিন্তু ওলা আছে মানুষ কেউ আমি তো আমার গোড়া আছি তাই তার গোড়া আছে পান্ডে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো তাই না আমার ছাড়া বাঁচতে পারবো এইরকম জিনিস মসজিদও পর্যন্ত দেখা হইলে সামনে দেখা হইল একটা সালামও দিতে পারে না এইরকম অবস্থায় মানুষ আছে কিন্তু দোকানে যে সময় যাওয়া যায় ঘটনা বেশি একটা সময় ছোট ছোট জিনিস থাকে কিন্তু বড় ঘটনা উচিত থাকে এইগুলো জিনিস সব জিনিস শেষ করা যায় শেষ করার পদ্ধতি হইল যে যদি আপনি একজন মানুষের কোনটা হ্যাপেন্ড হয় আপনি এই মানুষের লিয়া বইয়া আমরা আল্লাহ সারিতাম আমরা আগুইতাম আমরা আল্লাহরে হইতাম এই দুনিয়া তো পরীক্ষা লাগে আইসো টেক করতে হইব নাহলে আমার আল্লাহ আপনার আল্লাহ যদি চাইতা আমরা এই যে পৃথিবীর মাঝে আছি প্রত্যেকের একটা করে পৃথিবীতে হবে খালি পয়লা আসমানের তলের মাঝে the scientists even recently they have confirmed that the earth where it is in an area they call the Goldilocks area, meaning it's not too close to the sun, so it's not too hot, it's not too far away, it's not too cold, it's just right. And they sent a special satellite up to find more planets that are inhabitable. To date now, they have found 6,000 planets just within our solar system. Now what to say about our Milky Way? What to say about the next solar system, the next Milky Way? তারা বৈজ্ঞানিকরা দেখছে এই পৃথিবীর মধ্যে খালি আমরা ফল আসমানের তলে আমরা যে সোলার সিস্টেম আছি ও সোলার সিস্টেমের মধ্যে 6,000 পৃথিবীর মতো দুনিয়ায় ফল আছে দূর দূর এগুলা তো আল্লাহ যে চাইতা আপনারে আমার সব রিপোর্টের একটা দুনিয়া করে রাখতে পারবেন রাস্তাটা ফাটাইছিল যে ওর দুনিয়ায় যাওয়া টেক করিব এই যে হুজুরের তিলাওয়াত খোলা সূরার মধ্যে সূরা 3 মধ্যে তিলাওয়াত খোলা আল্লাহ কসম খাইরা 3 সম্বন্ধে পার দিয়া ইত্যাদি বাদ